सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मीडिया टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाजिर हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हलबयानी करते हैं। लंघे कल अमृतसर साहिब के वाल मींह चोखा पिया तो पंजाब के कुछ होर हिस्सों के वाल भी कड़ियाँ पाइयां, पर दुआबे के किसी हिस्से के भी मींह पैण दी खबरां नहीं मिलियां। मौसम विभाग का यह कहना जी कि आउंदे 24 घंटे के पंजाब के कई हिस्सों के मींह पैण की पूरी संभावना हैगी आ। सो बाकी वक्त दसो कितना क मींह पैंदा। पर लंघे कल लोक सभा दे विच बीबी हरसिमरत कौर बादल ने इस नुकते नूं चुक्या। उन्होंने ये गल कही है जी कि मालवा खेत्र के बहुत सारे किसान बर्बाद होए आ हड़ दे करके, इस करके केंद्र की सरकार विशेष पैकेज देवे। वो पैकेज दिंदे आ कि नहीं दिंदे प्रभावित किसानों वास्ते ये समा दसूगा। पर मंग करनी माड़ी गल नहीं, मंग सबनों करनी चाहिए है कि भाई पंजाब की किसानी, पंजाब की जवानी, पंजाब के मजदूरों, पंजाब के कारोबार नूं बचाउण दे लई केंद्र की सरकार नूं गफ्फा देना चाहिए। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी आ असल दे विच एक दूजे दे उत्ते लाए जांदे दोषां नाल संबंधित। डेरा बस्सी तो एक आम आदमी पार्टी के विधायक ने कुलजीत सिंह रंधावा, उन्हां दा नाम। कुलजीत सिंह रंधावा एक ईमानदार बंदा, इहदे विच कोई दो राय नहीं। पिछले लंबे समय तो जो असीं उन्हां दे रिकार्ड दे वल झात मारदे हां, उन्हां दे उत्ते कदे दोष लगा नहीं। आम आदमी पार्टी दे विच आए, वो पहली वार दे विच विधायक बने। ये उन्हां दी अपनी काबलीयत भी है ते लोकां दे विच जिहड़ी आप दी झाड़ू दी लहर चलदी सी, ये उहदे सदका भी है। पर उन्हां दे पीए दे नां दे उत्ते एक आडियो क्लिप बड़े वड्डे पद्धर ते वायरल होई है। इस क्लिप दे विच गल कही जा रही है कि पैसों का लैण देना, पैसे मंगे जा रहे हैं। उधर डेरा बस्सी थाने का एक अधिकारी है जिहदे कोलों पैसे मंगे जा रहे, लख रुपये की गल है। लख रुपया मंगया जा रहा, लख रुपया दिता नहीं जाता, जो कि कथित पीए के बारे गल आ रही है। तो फिर उस तो बाद उस अधिकारी का तबादला हो जाता। विरोधी पार्टियां ने गल कहनी सी, पर अपनिਆਂ ने भी इस नुकते नूं चुक्या। जो भगवंत मान दे वल्लों एक WhatsApp नंबर जारी किया गया सी, उहदे उत्ते वो क्लिप पाई गई है। ये गल कही गई है जी कि जेकर साडी पार्टी दे विच ये सारा कुछ हो सकदा तां फिर बाकी पार्टियां वाले की करदे होणगे। विरोधी पार्टियां कहनियां तुसीं कहने भी भाई असीं जीरो टॉलरेंस नीति अपनाउने आ देखो जी तुहाडी पार्टी दे नेता की करी जांदे आ। पर सवाल विचों निकल के होर आया, गल विचों निकल के होर आ गई है। क्योंकि विधायक ने जिहड़े कुलजीत सिंह रंधावा, उन्होंने गल कही है जी कि पहली गल तां मेरा ये पीए ही है नहीं, गल ही खत्म। मेरा पीए तुसीं साबित कर दिओ, फिर आपां अगली गल करदे आ। दूजी गल ये है भी जिहदे कोलों पैसे मंगण की गल कही आ, उन्हें आप लिख के दिता कि मेरे कोलों पैसे मंगे नहीं, तो फिर आपा कौन, फिर रौला किहड़ी गल दा। इहदा असीं विस्तार साझा करांगे। पर इस तो पहले दसना बनदा भी आम आदमी पार्टी के एक विधायक दे नाल मेरी गल हुई। उन्हें गल कही है जी कि डॉक्टर राज बहादुर सिंह जिहड़े कि VC आ फरीदकोट यूनीवर्सिटी के, हाले तक उन्हां दा जी कहने जी काम काज का तरीका बहुत गलत सी। युवराज सिंह दे वल्लों इत्थे बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते दान दिता गया, उन्हें करोड़ां रुपया दिता, होर भी दानी इत्थे मदद करके जाते हैं। पर हस्पताल दे विच सहूलत नाल दी चीज़ कोई नहीं। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि VC की कारज प्रणाली गलत है। तो मेरा उन्होंने एको ही सवाल सी, मैं कहा भी जेकर तुहानूं दिस रहा कि कारज प्रणाली गलत है, जे तुहानूं दिस रहा भी आए हुए पैसों दीआं भी चीज़ां नहीं आउंदियां, जे तुहानूं दिसदा जी कि इत्थे गद्दे भी गंदे आ, ते इत्थे चादरां भी गंदियां, ते इत्थे बाथरूम भी गंदे, ते इत्थे पक्खे भी गंदे आ, ते इत्थे टूटियां भी गंदियां, ते जदों तुहानूं सारा कुछ दिस रहा तो फिर आपां तरले किहड़ी गल्लों मारी जाने डॉक्टर राज बहादुर सिंह दे। फिर तुसीं ये गल कहो भी चंगा होया खड़ा छुट गया, साडे कोल होर बंदिआं दी घाट नहीं गी। पर इहदा मतलब ये है भी जो तुसीं कहनी हो गल वो भी सही नहीं। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੋੜਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੜਾ ਛਡਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਛਡਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ तक CM दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फोन गया, उन्होंने ना करती, कोरा जवाब देता। पता लगा कई सूबे ने जिहड़े आ इंचार्ज जां कहदे कई सूबे दीआं सरकारां जिहड़ियां वो कह रही डॉक्टर राज बहादुर सिंह नूं भी भाई तुसीं साडे वाले पासे आ जाओ। बेफिक्री नहीं हैगी इस वेले, फिक्रमंदी है इस वेले कि नवंबर महीने दे विच जिहड़ियां हिमाचल च वोटां पैणीਆਂ, किते उहदे विच ये मुद्दा नुकसान ना कर देवे, किते ये ना होवे कि इस मुद्दे दे करके लैणे दे देणे पै जाण। कहने का भाव यह है जी कि इत्थे सप दे मूँह कोड़ किरली वाली गल है, जे छड़दा तां भी माड़ा ते जे निगलदा तां भी माड़ा। सो इस करके गल ये है कि आउंदे समय दे विच की बनूगा ये वक्त बयान करूगा। पर सारा कुछ भाई उवें भी नहीं जिवें कि आप जी कही जाने हो,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੀਏ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਤਨ ਲੂਥਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਟਾਣਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪੀਏ ਨਿਤਨ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਤਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਨਿਤਨ ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5-7 ਲੋਕ ਆ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਿਤਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੀਏ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਰਮਾ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਹੀ ਠੀਕ, ਹਾਂ ਕੰਧ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਬੂਤ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤਾਂ 1 ਜਣਾ 20 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਬੂਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਆ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੀਏ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਹ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਪੀਏ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਤਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਢਤਾ? ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਭੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਵੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। 500 ਰੁਪਈਆ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੰਮਦੇ ਬੂਟੇ ਖਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਾਤੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ? ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, MP ਉਹ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਚੂਗਾ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਗਜ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖਿੱਦੋ ਵਾਂਗੂ ਖਿੱਲਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਫਾਈ ਆਊਗੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋਈਆਂ ਜਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰੀ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਆ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਨਾਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਹਾਰੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ 500 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 27 ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਨਾਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਗਜ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦਾ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 125A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਹੀ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ, 5 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿੰਨੀ FD ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਲੁਕੋ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵੇਖੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਟਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਭੁਚੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਬਈ ਘੁੱਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਜੀ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਬੈਠ ਗਈ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2333 ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 1060 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਇੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਡੇਲੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੈਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉੱਥੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਦੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 155 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਤੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 725 ਕੈਦੀ ਤੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ASI ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਥਰੋ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 2333 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1064 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਇੱਦਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ।
ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਆਪ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਬਹੁਤ ਕਮਾਏ ਉਹਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਿਮ ਫੜ ਲਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਏ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਯੁਗਾਂਡਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।